आज तो मैं तो एक भक्त हूं, मैं एक हिंदू हूं, मैं मेरा प्रभु का भक्त हूं, मैं राम भक्त हूं, मैं गर्व के साथ कहता हूं मैं भक्त हूं राम का। लेकिन आज मुझे पुष्प अर्चन करने नहीं दिया पुलिस। क्यों मुझे रोका गया? मैं बार बार बोल रहा हूं पुलिस को कि आप अपना ऑफिसर मुझे दीजिए, मुझे आगे जाने दीजिए, मैं पुष्प दे के आ जाऊंगा। जब मैं सीपी साहब को फोन किया, सीपी साहब बोल रहे नहीं आप जरूर जाइए, लेकिन तब तक इतना दूर चला गया था रैली। जो मकसद था मेरा, रैली तो चला गया जगन्नाथ स्थान पेरी मार्ट, मुझे गाड़ी करके जाना पड़ा। तब तक रैली 2-3 किलोमीटर आगे चला गया। मुझे कोई ऑर्डर नहीं दिखाया गया, मैं 20 मिनट आधा घंटा वहां वेट करता रहा, मुझे रोका गया। पूरा ही जुमला है। यही है वो ममता बनर्जी जो बोली थी मुझे बदला नहीं बदल चाहिए, और आ गई हिंसा की राजनीति में। यही है वो ममता बनर्जी जो बोलती है दिन के उजाला में लक्ष्मी भंडार, और रात के उजाला में उनका पार्टी का लोग बोलते नहीं पार्टी ऑफिस आओ, महिला लोग के ऊपर अत्याचार। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि वहां जो अत्याचार कर रही है वो स्थानीय नेतृत्व है, तो फिर क्यों ये प्रशासन, जब हाईकोर्ट ने बोला अरेस्ट किया जाए, प्रशासन शेख शाहजहां को बचा के रखा? ये क्यों हुआ? इसका मतलब ऊपर से सब कोई मिले हुए हैं। इनका जो वादा है, गारंटी है, सब जुमलाबाजी है। ये जनता को कभी नहीं मिलेगा। आज मोदी जी कहे हैं जो अन्नपूर्णा भंडार है, वो तो लक्ष्मी भंडार में दे रहे, बोल रहे 1000 रुपया दूंगा। मोदी जी का गारंटी है ना আমরা 3000 টাকা করে দেবো। এক দুই, এই যে গ্যাস সিলিন্ডার এইগুলো বলছে ওরা, মোদিজি বলেছে আমরা 5টা বছর বিনামূল্যে রাশন দেবো। এগুলো তো মানুষের পেটের চাল। ये भी चोरी कर रही है। आज खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक इसीलिए जेल में है। पूरा पूरी जुमलाबाजी है। आज फिर वो मन से बता रहे थे कि ना तो सीए लागू होगा, ना एनआरसी लागू होने देंगे, कुछ भी बंगाल में लागू नहीं होगा। कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं है बंगाल में। सीएए नागरिकता देने का कानून है, किसी का नागरिकता लेने का कानून नहीं है। मैं एक लॉयर हूं, मैं लॉयर के मुताबिक बोल रहा हूं, और सबसे आग्रह करूंगा आप इस कानून को पढ़िए। देखिए जो माइनॉरिटी भाई बहन है उनको उस्काया जा रहा है, उनको गलत समझाया जा रहा है कि सीएए होने से भारत छोड़ना पड़ेगा। इसका कहीं भी प्रावधान नहीं है। सीएए से नागरिकता मिलेगी, किसी को भारत छोड़ने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। पहले कल्याण बनर्जी के सामने जय श्री राम का नारा लगने से वो बिदक जाते थे, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि मैं भी श्री राम का वंशज हूँ, मैं भी राम भक्त हूँ, आप भी जय श्री राम बोलो, हम भी जय श्री राम। मेरा ये वाला आप ले लीजिए, मैं आपको एक एक्सक्लूसिव दे रहा हूं, मेरा कंप्लेंट गया है, आप लोग ले लीजिए इसको। कल का घटना है पलता बाजार, मेरा सोशल मीडिया में आप लोग देख लीजिएगा। पलता बाजार में जब तृणमूल के प्रत्याशी गाड़ी से जा रहे थे, भाजपा के कोई कार्यकर्ता वहां ऐसा ही रामनवमी का पहले दिन है तो राम नाम कर रहे थे। वो गुस्सा हो गए, वो गाड़ी से उतरे, और उनके साथ सिविल ड्रेस में एक वेस्ट बंगाल पुलिस के ऑफिसर थे जिनका नाम है डॉल। मैं आज कंप्लेंट किया हूं निर्वाचन कमीशन के कि सिविल ड्रेस में कैसे उनका सुरक्षा कर्मी जो जनता है और बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको अरेस्ट कर रहा है, उनको बोल रहा है कि नहीं हट जाओ। ये उल्लंघन है एमसीसी का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। और वहां कल्याण जी के साथ साधारण जनता के साथ बहस हुई और वो उनको बोल रहे कि मुझे राम नाम क्यों बोल रहे हो। इसका फोटो वीडियो सब अपलोडेड है। पूरा समय तुष्टीकरण का राजनीति किया है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स। अभी जब पूरा भारतवर्ष राममय हो गए है, वो अभी सोच रहे राम पूजा करे। अरे यही तो माता सीता के खिलाफ ऐसा बात कहे थे जो एक व्यक्ति के मुंह में नहीं आना, जो आचरण नहीं होना चाहिए। तो अभी माहौल ऐसा हो गया है कि हर जगह राम नाम हो रहा है, वो अभी बदलने का प्रयास कर रहे हैं। यही है कारण, और कुछ कारण नहीं है। वो पॉलिटिकल फायदा लेने का कोशिश कर रहे हैं। आज के আমার কোনো প্রচার ছিল না, কারণ একজন হিন্দু অনুসর, একজন রাম ভক্ত ছেলে হিসেবে আজকে আমি ঠিক করেছিলাম যে নানান রকম যে আমাদের শ্রীরামপুর লোকসভা জুড়ে যে রাম পুজোগুলো হবে, শোভাযাত্রা হবে, আমি সেই পুজোগুলোতে যাব। আমি আমার প্রভু রামচন্দ্রের চরণে পুষ্প অর্পণ করে ওনাকে শ্রদ্ধা জানাবো। সকালে ডোমজুড় গেছিলাম, জগৎবল্লভপুরে গেছিলাম, তারপরে চাঁদদানি গেছিলাম। আমি শুনতে পারলাম যে রিষড়া থেকে যেই রাম পুজোটা বেরোচ্ছে, আমাদেরই কার্যকর্তাদের সেটা শোভাযাত্রা, সেটা রওনা দিয়ে দিয়েছে। যেহেতু রাস্তা বন্ধ ছিল, আমাকে 4 নম্বর দিয়ে ঢুকতে হলো।
ততক্ষণে অলরেডি প্রভু রামের শোভাযাত্রা সন্ধ্যা বাজার ছাড়িয়ে ফটিক বাজারের দিকে চলে গেছে। আমি এনএস রোডে, পুরোটা এনএস রোড আমি একা হেঁটেছি। আমার সাথে 2-3 জন আমার কার্যকর্তা ছিল, আমার সিকিউরিটি পার্সোনেল ছিল। আপনারা ড্রোন ফুটেজ মিলিয়ে নিন, আপনারা সিসিটিভি ক্যামেরা মিলিয়ে নিন, আমি ওখানে একা হেঁটেছি এনএস রোডে। সমর্থক আছে, বিজেপির সমর্থক আছে, তারা হাত করেছে, আমি হাত করেছি, হাত মিলিয়েছি, একা হেঁটে গেছি। সন্ধ্যা বাজার ক্রস করার পরে আমাকে হঠাৎ ওখানে পুলিশ আটকে দেয়। আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কার্যকর্তার যে শোভাযাত্রাটা সেটা অনেকটা এগিয়ে গেছে। আমাদের শোভাযাত্রাটা অনেকটা এগিয়ে গেছে, কিন্তু রিষড়ার ওসি ওখানে প্রেজেন্ট ছিলেন। রিষড়ার ওসি পুলিশ বাহিনী নিয়ে আমাকে ওখানে আটকে দিলেন। আমাকে বললেন, হাইকোর্ট অর্ডার অনুসার এখানে কোনো পলিটিক্যাল ব্যক্তি যেতে পারবে না। আমি ওসি সাহেবের কাছে একটাই নিবেদন করলাম যে আমাকে হাইকোর্ট অর্ডারটা দেখানো হোক। আমি একজন আইনজীবী, আমি কোনো মতেই হাইকোর্টের অর্ডার উল্লঙ্ঘন করব না। আমি 20 মিনিট ওখানে দাঁড়িয়ে আছি, শোভাযাত্রা এগিয়ে যাচ্ছে, প্রভু রামচন্দ্রের যেটা মূর্তি হয়েছে, ছবি হয়েছে, সেগুলো এগিয়ে যাচ্ছে, আমাকে পুলিশ ওখানে আটকে রেখেছে অন্তত 1 কিলোমিটার দূরে। অনেকক্ষণ পরে একটি অর্ডার এলো। অর্ডারটা আমাকে এটা দেখালো, প্যারাগ্রাফ 5-এ লেখা আছে, the police authorities are at liberty to restrict the number of participants so that the procession is taken out with religious flavor without any political affiliation. আমি জানতে চাই প্রশাসনের কাছে এখানে কোথায় বলা আছে যে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি হোক কিংবা আমি একজন ভক্ত, একজন হিন্দু, একজন সনাতনী, আমি আমার প্রভুর চরণে পুষ্প অর্পণ করতে পারবো না। আমি বারবার প্রশাসনকে বলছি, শোভাযাত্রা অনেকটা আগে চলে গেছে, আমি সেখানে হাঁটতে যাচ্ছি না, আমি যাব, আমি ফুল দিয়ে আমি বেরিয়ে আসব, তাও আমাকে যেতে দেওয়া হয়নি। আমি ওখানে দাঁড়িয়ে কমিশনার অফ পুলিশকে ফোন করি। কমিশনার অফ পুলিশ আমাকে বলে আপনি যেতে পারেন, কিন্তু উনি আমাকে অ্যাডভাইস করেন যে গাড়ি নিয়ে ওখান থেকে যেতে। ইতিমধ্যে শোভাযাত্রা এটা ছিল অনেকটা স্নানপিড়ি ময়দানের, জগন্নাথ যেটা ময়দান, সে তার দিকে এগিয়ে যায়। আমি তাই জন্য ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে আমি রওনা দিয়ে দিই। দেখুন, হাইকোর্টের অর্ডারে এটা কোথাও লেখা নেই। হাইকোর্ট বলেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী রিকুইজিশন করা হোক, কারণ পুলিশ হয়তো ল অ্যান্ড অর্ডার সামলাতে পারবে না। কেন্দ্রীয় বাহিনী রিকুইজিশন করেছে কি রাজ্য সরকার সেটা আমার জানা নেই, কিন্তু আমি ওখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী দেখতে পাইনি। 1, 2, আমার ফান্ডামেন্টাল রাইট, আমি যে ঠাকুরকে পুজো করতে চাই, যে ধর্ম পালন করতে চাই, এটা সংবিধানে আমার অধিকার আছে, আমি যে কোনো জায়গায় যেতে পারি। আজকে এত একটা পবিত্র দিনে আমাকে কেন আটকানো হলো যে আমি আমার প্রভুর চরণে পুষ্প দিয়ে তাকে পুজো করতে চাই? আমি পুলিশের এই ভূমিকা আজকে পুলিশ পালন করলো, আমি এটা তীব্র নিন্দা করি। পুলিশকে এইভাবে আমাকে আটকানো উচিত হয়নি। আমি এর এগেনস্টে কলকাতা হাইকোর্টে পুলিশ প্রশাসন এবং স্পেশালি রিষড়ার যিনি ওসি আছে, যিনি দাঁড়িয়ে আমাকে ওখানে আটক করেছেন, যিনি আমাকে এগোতে দেননি, আমি বারবার ওনাকে বলছি কোথায় লেখা আছে যে একজন ব্যক্তি যেতে পারবে না। দেখুন, আজকে যত কার্যকর্তা ওখানে ছিল, কেউ না কেউ দলের সদস্য, তৃণমূল করতে পারে, সিপিএম করতে পারে, বিজেপি করতে পারে, সবাই তো পলিটিক্যাল ব্যক্তি, তো আমাকে কেন আটকাবে? 1, 2, আমি আপনাদের এই ছবি দেখাচ্ছি, এই দেখুন, এই হলো আজকের একটা শোভাযাত্রা। তৃণমূল কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়নের নেতা এবং সদ্য তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করেছে একদিন ব্যক্তি। হাইকোর্টের অর্ডারে পরিষ্কার লেখা আছে অস্ত্র নিয়ে র্যালি করা যাবে না। পুলিশ প্রশাসন কিভাবে এটা অ্যালাউ করলো? দেখুন হাতে কি, তরোয়াল। কোথায় হয়েছে? রিষড়া শ্রীরামপুরেই হয়েছে, শ্রীরামপুরের দিকে হয়েছে। এই ছবিটা আমার কাছে এসছে। পুলিশ প্রশাসন কিভাবে এটা অ্যালাউ করলো? আর হাতে পরিষ্কার দেখুন আপনারা, তরোয়াল। এবং আমি রঞ্জিত দাস এবং আমি সিম্পলি আমার প্রভুর চরণে পুষ্প অর্চন করতে চাইছিলাম, আমাকে করতে দেওয়া হয়নি। এই হলো প্রশাসনের চিত্র। আমি এই পুরো বিষয়টা হাইকোর্টের সামনে আগামী 2-3 দিনের ভেতরে কন্টেম্পট পিটিশনের মাধ্যমে তুলে ধরবো, আপনাদের মাধ্যমে এটা জানাবো।
Do you want to say that the police was politically biased? 100%. The role that the police authorities and the police administration played today was totally biased. There was no ground for them to stop me when I was making it very clear, you are at liberty to send your police officials with me. I will go, I will offer flowers at the feet of my Lord, and I will leave. I had no intention to participate in any rally. I have not been doing that from the entire day. I was in Domjur Vidhan Sabha, I was in Jagatballapur Vidhan Sabha, I was in Chapdani Vidhan Sabha. Can the police दूसरा विषय है, मेरे साथ श्रीरामपुर सांगठनिक जिले के अध्यक्ष मोहन आदक जी है और साधारण संपादक प्रवीर भंडारी जी, साधारण संपादिका शशि सिंह जी और जिला के वाइस प्रेसिडेंट देवाशीष मुखर्जी जी सब उपस्थित है। आज जो व्यक्ति आर्म्स लेके जो रैली में चला और प्रशासन कुछ नहीं बोले, उसके बारे में जिला अध्यक्ष आपको संबोधित करेंगे। দেখুন, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ তৃণমূলের দলদাস এবং ভারতীয় জনতা পার্টিকে আটকে মুখ্যমন্ত্রীকে উপহার দিতে চাইছে, তাদের আবার নতুন করে কিছু পরিকল্পনা করে। এটা হবে না। রামকে আটকানো যায়নি। ভারতবর্ষ জুড়ে 500 বছরের যে ঐতিহ্য চাপা পড়েছিল, প্রধানমন্ত্রী সেটাকে সামনে এনেছেন এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতএব সারা ভারতবর্ষ রামময় হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের দলদাস পুলিশ, পাঁচাটা পুলিশ, তারা দিনের পর দিন এই রামনবমীকে একের পর এক আমাদেরকে, গত বছরও আমাদেরকে ইন মারা হয়েছিল ওই ডিস রাতেই, কিভাবে দিলীপ ঘোষের উপর অ্যাটাক করা হয়েছিল সবাই দেখেছেন আপনারা। এনআইএ তদন্ত চলছে। আমরা এখনো আশাবাদী এই এনআইএ এখান থেকেও কিছু গ্রেপ্তার করবে, যেরকম হাওড়াতে হয়েছে, আরো অন্য জায়গায় হয়েছে। অতএব পুলিশ পার পাবে না। আমাদের শ্রীরামপুরের সম্মানীয় প্রার্থী কবির দা বলেছেন উনি হাইকোর্টে যাবেন, এবং তৃণমূলের দেখেছেন রঞ্জিত দাস, তিনি ট্রেড ইউনিয়ন করেন, তার হাতে অস্ত্র। তৃণমূল কি বোঝাতে চাইছে, আর পুলিশ তাকে কাকে উৎসাহ দিচ্ছে আর কাকে আটকাচ্ছে? হিন্দুরা মেনে নেবে না। ভারতবর্ষে যে হিন্দু, সনাতনী হিন্দু প্রত্যেকে এক হবে, এবং এই শ্রীরামপুর থেকেও হিন্দুরা এক হয়ে তৃণমূলকে উৎখাত করবে, এটা আমি নিশ্চিত।